అదే ఆర్టీవీ యాప్ వార్తల్ని క్షణాల్లో చదివే అవకాశం ఉంటుంది. ఒక న్యూస్ పేపర్, ఒక టెలివిజన్ ఛానల్ మీ చేతుల్లో ఎప్పుడూ ఉంటాయి. अत्यंत दयावान कृपाशील ईश्वर के नाम से जमात इस्लामी हिंद की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम आपका स्वागत करते हैं। जमात इस्लामी हिंद एक सामाजिक और धार्मिक संगठन है जो पिछले 75 सालों से पूरे देश में, समाज में एक ऐसा समाज स्थापित करने की कोशिश कर रहा है जो नैतिक मूल्यों पर आधारित हो, जिसमें न्याय हो, जिसमें आपसी प्रेम और सद्भाव हो, जिसमें बराबरी हो, जिसमें आपसी मोहब्बत और भाईचारा हो, और जो समाज ईश्वर के आदेशों की पालना करे, इंसानों और मानव जाति की सेवा के लिए अपने आप को तैयार करें। आज जमात इस्लामी हिंद महिला शाख की तरफ से पूरे देश में 1 महीने की एक मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम में का जो शीर्षक है वो है मॉरलिटी इज़ फ्रीडम, यानी नैतिकता ही स्वतंत्रता। इस मुहिम के माध्यम से, इस अभियान के माध्यम से हम पूरे देशवासियों को, महिलाओं, पुरुषों को, युवाओं को ये संदेश देना चाहते हैं कि नैतिकता के बगैर, नैतिक मूल्यों को अपनाए बगैर सही माने में शांति और प्रगति और समृद्धि स्थापित नहीं हो सकती। आज हमने भौतिक रूप से बहुत प्रगति की है, हर लिहाज से हमने प्रगति की है, समृद्धि हासिल की है, वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजी के लिहाज से, लेकिन हम देख रहे हैं कि नैतिक मूल्यों के आधार पर और नैतिक मूल्यों में हमारा निरंतर पतन होता जा रहा है। पश्चिमी सभ्यता का हम पर एक गलत असर ये हो रहा है कि स्वतंत्रता के नाम पर, असीमित स्वतंत्रता के नाम पर नैतिक मूल्यों का हनन हो रहा है। जमात इस्लामी हिंद और उसकी ये मुहिम, ये अभियान, इसके माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि नैतिक मूल्यों पर आचरण करके ही हम अपनी स्वतंत्रता की रक्षा कर सकते हैं। नैतिक मूल्यों से आज़ाद होकर जो स्वतंत्रता होगी, वो स्वतंत्रता हमारे समाज के लिए और देश के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होगी। आज हम देख रहे हैं पूरे देश में महिलाओं पर किस तरह के अत्याचार हो रहे हैं। महिलाओं को एक तरह से बाज़ार में बेचने की वस्तु समझा जा रहा है। महिलाओं को बुनियाद बनाकर और इश्तहार और एडवर्टीजमेंट्स जिस तरह से आ रहे हैं, फिल्मों में महिलाओं को जिस तरह से प्रदर्शित किया जा रहा है, आज पोर्नोग्राफिक और अश्लील लिटरेचर जितने फैल रहा है, रेप की और बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, हत्याएं हो रही हैं, दहेज के नाम पर बेटियों को जलाया जा रहा है, भ्रूण हत्याएं हो रही हैं। तो ये तमाम चीज़ें इस वजह से हो रही है कि हमने नैतिक मूल्यों की रक्षा करना में हम कमज़ोर साबित हुए हैं। इसलिए जमात इस्लामी हिंद ने यह तय किया है कि इस पूरे 1 महीने पूरे देश में ये जागृति का अभियान चलाया जाएगा कि हम नैतिक मूल्यों को मजबूती से पकड़ें, और वो नैतिक मूल्य जो हमारे ईश्वर और इस सृष्टि के सृष्टा की तरफ से हमको दिए गए हैं, उन नैतिक मूल्यों को हम मजबूती से पकड़ेंगे तो हमारे समाज में भौतिक प्रगति भी होगी, समृद्धि भी आएगी, और शांति और आपसी मोहब्बत, प्रेम और भाईचारा पैदा होगा, और न्याय की स्थापना होगी अगर हम नैतिक मूल्यों के आधार पर अपना आचरण करेंगे। हिंद ఒక జాతీయ స్థాయి సామాజిక మరియు ఆధ్యాత్మిక సంస్థ. ఈ సంస్థ గత 75 సంవత్సరాలుగా దేశంలో నైతిక విలువల్ని సమాజంలో పెంపొందించి దేశ నిర్మాణంలో ప్రముఖమైనటువంటి పాత్ర పోషించేటువంటి సంస్థ. ఇది ఈ నెల రోజుల పాటు జమాత్ ఇస్లామీ హింద్ జాతీయ స్థాయిలో మహిళా విభాగం తరఫున నైతికతయే నిజమైన స్వేచ్ఛ అనేటువంటి నినాదంతో జాతీయ స్థాయి ఉద్యమం నిర్వహించబోతోంది. ఈ ఉద్యమం యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం ఏమిటంటే దేశంలో అడుగంటుతున్నటువంటి నైతిక విలువలు,
అలాగే మహిళలపై జరుగుతున్నటువంటి అకృత్యాలు, అత్యాచారాలు, మహిళలకు ఎలాంటి రక్షణ లేనటువంటి పరిస్థితిని మనం చూస్తున్నాం. పసి పాప నుంచి పండు ముసలి వరకు కూడా స్త్రీలకు ఏ విధమైనటువంటి రక్షణ లేని పరిస్థితి. చిన్న పిల్లని సైతం తనకు ఆత్మీయులైనటువంటి బంధువుల దగ్గర కూడా రక్షణ లేనటువంటి పరిస్థితిని మనం చూస్తున్నాం. మరి ఈ పరిస్థితులన్నీ ఎందు గురించి వస్తున్నాయి అంటే మనిషిలో దైవభీతి లేకపోవడం, అలాగే నిజమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక భావాలు కొరవడటం, జవాబుదారీతనం లోపించడం, బాధ్యతాభావం లోపించడం, ఇవన్నీ కూడా ప్రధానమైన కారణాలు. కనుక జమాత్ ఇస్లామీ హింద్ జాతీయ స్థాయిలో మహిళా విభాగం తరఫున ప్రజలు మర్చిపోయినటువంటి నైతిక పాఠాన్ని, మానవ స్వభావంలోనే నిబిడీకృతమైనటువంటి నైతిక భావజాలాన్ని తట్టి లేపడమే కాకుండా ప్రజల్లో జాగృతిని తీసుకురావడం, మానవతా విలువల్ని పెంపొందించి నైతిక పరంగా సమాజాన్ని తీర్చిదిద్దడానికి ఈ ఉద్యమం చేపట్టడం జరిగింది. ఈ ఉద్యమంలో జాతీయ స్థాయిలో డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా, ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా ద్వారా, పర్సన్ టు పర్సన్ కాంటాక్ట్స్ ద్వారా, వాల్ పోస్టర్స్ని అతికించడం ద్వారా, కరపత్రాలు పంచడం ద్వారా ఈ విధంగా జాతీయ స్థాయిలో దేశంలోని మహిళామణులు ప్రజలందరి దగ్గరికి కూడా చేరడానికి నిర్ణయించడం జరిగింది. ఈరోజు మండపేట పట్టణంలో కూడా జాతీయ ఉపాధ్యక్షులు జమాత్ ఇస్లామీ హింద్ మౌలానా సలీం ఇంజనీర్ గారు రావడం, ఆయన రాక సందర్భంగా ఈ ప్రోగ్రాం ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మరి మీడియా ప్రతినిధులు అందరికీ కూడా కోరేది ఏంటంటే ఈ ఉద్యమానికి మహిళలకు పూర్తిగా చేయూతనివ్వండి, దేశాన్ని నైతిక భారతావనిగా తీర్చిదిద్దడంలో మీ వంతు సహకారం అందిస్తారని ఆశిస్తున్నాను. మరొక ప్రధానమైన విషయం ఏంటంటే నిన్న మొన్న కురిసినటువంటి వర్షాలకు విజయవాడలో 3 వంతుల్లో 2 వంతులు పూర్తిగా నీట మునిగిపోయింది. ప్రస్తుతం జమాత్ ఇస్లామీ హింద్ మరియు అనుబంధ సంస్థల ద్వారా అక్కడ రిలీఫ్ వర్క్ కూడా జరుగుతోంది. చాలా విస్తృతంగా వర్క్ జరుగుతోంది. మేము రాష్ట్ర ప్రజలకు కూడా పిలుపునిచ్చాము, అలాగే మా శ్రేణులకు కూడా పిలుపునిచ్చాము. అక్కడ ఉన్నటువంటి ఎవరైతే వరద బాధితులు ఉన్నారో వారికి పూర్తిగా సహకరించడానికి ప్రయత్నం జరుగుతోంది. ఇందులో కూడా మీరు భాగస్వాములు కండి, మాకు సహకరించండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం వాట్సాప్ ఛానల్ ని ఫాలో చేయండి అండ్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంది.